नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विरोधी पार्टियां अपनी राजनीति की खातिर खेती सुधारां नूं लैके किसानां नूं भड़काउण विच लगियां होईयां ने। अपने गुजरात दौरे दौरान कच्छ विच वख-वख विकास प्रोजैक्टां दे नींह पत्थर रखण मगरों अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के जागरूक किसान भरम पैदा करन वालियां नूं हरा के रहणगे। आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं बरसी ते अज राष्ट्र ने उन्होंने श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। 4 दिना दौरे ते भारत आए बरतानिया के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नाल वख-वख खेतरी और कौमांतरी मुद्दों ते गलबात की। बरतानिया के विदेश मंत्री ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के गणतंत्र दिवस समागम में शामिल होंगे। भारत में कोरोना तो ठीक होने की दर 95.12% हुई, जो विश्व में सब तो वध है। देश में कोरोना तो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 94,22,636 तक पहुंची। भारत ते पाकिस्तान विचाले 1971 की जंग तो बाद 50वें साल नूं समर्पित साल भर चलण वाले प्रोग्राम भलके शुरू होणगे। 1971 की जंग विच भारत की शानदार जित नूं 16 दिसंबर नूं विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान स्थित वख-वख मंदिरों के दर्शनों लिए 51 हिंदू श्रद्धालुओं का एक जत्था अज अटारी वाघा सरहद राही पाकिस्तान लिए रवाना होया। कौमांतरी क्रिकेट कौंसल ICC वालों अज महिला विश्व कप 2022 की मुकम्मल समा सूची का ऐलान। महिला विश्व कप 4 मार्च 2022 तो 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड के 6 वख-वख शहरों में करवाया जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विरोधी पार्टियां अपनी राजनीति की खातिर खेती सुधारां नूं लैके किसानां नूं भड़काउण विच लगियां होईयां ने। अपने गुजरात दौरे दौरान कच्छ विच वख-वख विकास प्रोजैक्टां दे नींह पत्थर रखण मगरों अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री ने लोकां नूं सुचेत करदिआं कहा कि इह स्वार्थी लोग किसानां दे मोढिआं ते रख के बंदूक चला रहे ने। उन्होंने भरोसा दिवाया कि सरकार किसानों की हर शंका नूं दूर करने लई तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती सुधारां दी किसानों की पुरानी मंग सी अते हुण खेती कानूनां दा विरोध करने वाले भी पहलों इन्हां सुधारां दे हक विच सन। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई उन्हां दी सरकार की हमेशा ही सर्वोच्च पहल रही है अते वह हमेशा ही किसानों की भलाई लई काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के जागरूक किसान भरम पैदा करने वालियां नूं हरा के रहणगे। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। इस तो पहला अज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एक दिना दौरे ते कच्छ पहुंचे, जिथे उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट, हाईब्रिड नव्याणयोग ऊर्जा पार्क और पूरी तरह स्वैचालक मिल्क प्रोसैसिंग ते पैकिंग प्लांट के नींह पत्थर रखे। गुजरात के कच्छ इलाके के मांडवी विच लगाए गए प्लांट विच समुद्री पानी नूं पीणयोग पानी विच बदलिया जा रहा है। 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन समर्था वाला यह प्लांट नर्मदा ग्रिड, सौनी नैटवर्क की पूर्ति और गंदे पानी के बुनियादी ढांचे नाल सूबे विच पानी की सुरक्षा नूं मजबूत करेगा। यह देश विच टिकाऊ ते किफायती जल स्रोतां लई एक महत्वपूर्ण मील पत्थर होवेगा। प्रधानमंत्री ने कच्छ के सरहद डेरी अंजार विच पूरी तरह स्वैचालक दुध प्रोसैसिंग और पैकिंग प्लांट का भी नींह पत्थर रखा है। 21 करोड़ रुपए की लागत नाल बनने वाले इस प्लांट विच प्रतिदिन 2 लाख लीटर दुध प्रोसैस करने की समर्था होवेगी। आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं बरसी ते अज राष्ट्र ने उन्होंने श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। सरदार पटेल नूं भारत के लोह पुरुष वजों जाणिया जांदा है। आज़ादी तो बाद भारत के गृह मंत्री हुंदिआं उन्हां 500 तो वध रियासतां नूं भारत नाल मिलाया।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। As foreign ministers, we naturally reviewed the state of the world, the situation in Afghanistan, the evolution of the Indo-Pacific, and developments in the Middle East were among the subjects that came up. The challenges posed by terrorism and radicalism were a shared concern. As India enters the UN Security Council next month, we look forward to working together with the UK on a range. ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Johnson has invited Prime Minister Modi to join the UK-hosted G7 summit next year. And Prime Minister Johnson has also gratefully accepted the very generous invitation to attend India's Republic Day celebrations in January, which is a great honour. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22,065 ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 99,06,165 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 354 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1,43,709 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 12,766 ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3,39,820 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 34,477 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 94,22,636 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 95.12% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ, ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਕੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜੋ 50 ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਜੰਗ ਨੂੰ 49 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਲਕੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ 50ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਝਾਰੂ ਕਰਨਲ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਵੀ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੜਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਾਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੁੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ पूरे इतिहास को आए और पूरे फौज को अपने कब्जे कर लें। हमें बहुत खुशी है कि हमारी आर्मी 50वां दिवस मना रही है। उसके लिए हम सबके बहुत धन्यवाद हैं। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 51 ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅੱਜ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਥਾ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 68 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 51 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਹੇਸ਼, ਉਦੇ ਅਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਲਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान स्थित 6 मंदिरों के दर्शन करेंगे। 45 हिंदू यात्रियों का जत्था एक सप्ताह के लिए शदानी दरबार के आदि स्थान पर सिंध पाकिस्तान जा रहा है। देखिए, ये जत्था हर साल शदानी दरबार तीर्थ के नेतृत्व में जाता है और वहाँ के ऐतिहासिक हिंदू तीर्थ स्थलों का दर्शन करता है। और कोरोना काल के पश्चात ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हम सब संतों के नेतृत्व में वहाँ के 6 मंदिरों के दर्शन करने के लिए 7 दिवसीय यात्रा पे जा रहे हैं। इस मौके प्रोटोकोल अधिकारी ESI अरुणपाल सिंह ने दस्सिया कि श्रद्धालुओं के रवाना होने तो पहला जथे के हर मैंबर के कोविड टेस्ट किए गए हैं और इन्हां दी वापसी समय भी कोविड प्रोटोकोल की पूरी पालना की जाएगी। ਅੱਜ 68 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 312ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਸਦਾਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।